హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఆల్వేస్ 100% తెలుగు కంటెంట్ని, ఆహా అనిపించే కంటెంట్ని, అమేజింగ్ కంటెంట్ని మనందరికీ అందించే ఆహా ఇప్పుడు కుడి ఎడమైతే అనేది ఒక సిరీస్ని మన ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తున్నారన్నమాట. ఆ రోజుల్లో కుడి ఎడమైతే పొరపాటు లేదో అని ఒక మహానుభావుడు అన్నాడు. ఇప్పుడు పొరపాటు ఉంది అంటూ ఈ సిరీస్లో సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్తో, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో మన ముందుకు వచ్చేస్తుందన్నమాట. మరి ఇప్పటికే దీన్ని ప్రేక్షకులు ఆనందిస్తున్నారు, ఎంటర్టైన్ అవుతున్నారు. సో మరి దీని గురించి మాట్లాడడానికి ఇందులో నటించిన అమలా పాల్ అండ్ అలాగే రాహుల్ విజయ్ కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి కంటిన్యూ చేద్దాం రండి మన ఇంటర్వ్యూ. హాయ్ 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 ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇద్దరికి. సో ఎస్, నేను ఇంట్రోలో చెప్పినట్టు యూ ఆల్వేస్ లైక్ చూస్ డిఫరెంట్ కంటెంట్, డిఫికల్ట్ కంటెంట్. వై లైక్ దట్? It's not difficult. I thought I mean, for me, it's not difficult. Um, same is boring, right? True, agree. Normal is boring. So, and I didn't come here to just be a regular. I clearly remember when I came in as a 17-year-old girl, I came in with a lot of fire and a lot of passion, and I wanted to revolutionize and change. And I've always been like that. So, I'm just, but it took some time for me to sort of get grounded and do what I believe in. So now I feel that this is that time. Right. So I'm just using it in the best ways possible. రైట్. మూవీస్లో అంత ఆపర్చునిటీస్ ఉండదు బికాజ్ అంటే డిఫరెంట్గా ట్రై చేద్దాం అన్నా కూడా గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలో ఆఫ్ కోర్స్ యూనో ఆల్వేస్ హీరోయిన్స్కి అంత ఫుల్ ప్లేస్డ్ రోల్ అయితే ఎప్పుడు దొరకదు. బట్ ఇన్ లైక్ మీ కేసులో మీరు ఫిలిమ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ని చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది, లక్కీ అని కూడా చెప్పాలి. సో అండ్ దట్ టు నవే డేస్ లైక్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో డిఫరెంట్ కంటెంట్ చూడడానికి దొరుకుతుంది. సో అది కూడా రైట్ టైం అనుకోవచ్చా ఓటీటీస్కి? See, movies also, it's always your choice. What we all have to understand is, you know, as female actors, we also have choice. I'm sure, you know. Choice always there. Like yeah, it's always there. I know that opportunities are less as compared to male actors. Their journey is much more smoother. Like we're so, you know, there are script writers and directors who are ready to write for them. You know, yes, that is not yet there, but we also have a choice. So you can, you know, make that choice and try to bring that change. But if we sort of succumb to the same pattern, then it's just going to repeat. There are a lot of actresses who I look up to who have made those choices and who have paving that space for, you know, a lot of youngsters like us. So yeah, that's what I feel. OTT, the beauty of OTT is, see, when I did a movie like Ade, it's a very different movie and role, different attempt, right? It's like out of my comfort zone, and for the audience also, and for the industry also, it was a fresh attempt. Right. But what I faced was a lot of negativity and distress even before it came. You know, it was out in the theater. There was so much of prejudice and judgment. You know, personally, all I was doing is doing my job. I'm an actor, you know. So and when the movie came out in theater, there was an overnight positivity. Everybody was like, everybody should watch this movie, you know. But the struggle, you know, we went through to bring it out, it was too much. I need to understand my country and the people and their choices. So that way OTT is giving a lot of space for actors like me who believe in bringing fresh content and fresh perspective to the work that I can do. Right. I really appreciate, you know, Aameka release ayindi ikkada Ade. So you done a great job, seriously. Thank you. సో యూజువల్లీ చెప్తూ ఉంటారు యాక్టర్స్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అని చెప్పి, ఏదైనా చేయాల్సి వస్తుంది యాక్టర్స్, ఏదైనా చేయాలి అని చెప్పి యూ ప్రూవెన్ లైక్ ఏదైనా చేయడం. సో దట్స్ గ్రేట్. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ అనమాట బిఫోర్. మీరు దాంట్లో చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే నాకు యాక్షన్ చాలా ఇష్టం అని చెప్పి అండ్ థ్రిల్లర్స్ చాలా ఇష్టం అని చెప్పి. ఎందుకంటే యాక్షన్ ఇంట్లో చూసి ఒంట్లో వచ్చేసింది అది.
వాట్ హ్యాపెన్స్ అంతేనా ఇంట్లో డాడ్ని ఇట్ ఇస్ చూసి లైక్ అంటే యా ఆబ్వియస్ గా నాన్నగారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నది ఎంతో కొంత ఉంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి యాక్షన్ సినిమాలే చూస్తూ ఉండేవాడిని. లైక్ ఆయన నెంబర్ ఆఫ్ లైక్ పెద్ద లైబ్రరీలో బుక్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆల్మోస్ట్ ఒక 5-6 ర్యాక్స్ అన్ని యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఉండేవి అనమాట. Okay. ఒక సినిమా చూడాలి Dad's collection? సో ఏమైనా ఫిల్మ్ చూడాలంటే అదే ఏదో దొరికేది, ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కొత్త ఫిల్మ్ తీసుకొని చూడడం. సో చైల్డ్హుడ్ మొత్తం అలాగే పెరిగా. అండ్ దెన్ సమ్వేర్ ఇప్పుడు మనకి యాజ్ అన్ యాక్టర్గా ఇఫ్ ఐ ఓన్లీ స్టిక్ ఆన్ టు యాక్షన్ జానర్ స్టిక్ ఆన్ అయిపోతే లిమిటేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. రైట్. సో ఇదే చెయ్యాలి, ఇలాగే ఉండాలి అంటే నేను నాకంటూ నేను ఒక ఏమంటాము క్లోజ్ డోర్స్లో ఒక రూమ్లోనే ఉండిపోద్ది. సో దట్ ఈస్ అది వద్దు అనుకొని దాన్ని బ్రేక్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ట్రై డిఫరెంట్ జానర్స్, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్, డిఫరెంట్ కంటెంట్తో మనం అక్కడ బయట పెట్టుకోవాలి ఆడియన్స్కి. అప్పుడు కానీ ఒక కంప్లీట్ యాక్టర్గా మనకి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు. సో దట్ ఈస్ మోర్ అది నాకు ఇంకా బిగ్గర్ పిక్చర్గా కనిపించింది దెన్ లిమిటింగ్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ దస్ యాక్షన్ అని చెప్పేసి. సో అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. దో ఇట్ ఇస్ అ రోల్ ఆఫ్ అ డెలివరీ బాయ్, చాలా కామన్ రోల్ అది. లైక్ సహజంగా మనకి రోజు రోడ్ మీద కనిపించే ఒక క్యారెక్టర్. సో ఐ థాట్ మేబీ if I just wanted to do it off ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కింద ఐ వాంట్ టు లివ్ దట్ పర్సన్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫీల్ వాట్ హీ ఫీల్స్. సో అలా అనుకుని చేసింది. రైట్. బట్ నేను సీరియస్లీ క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నాను. డాడ్ యాక్షన్ డైరెక్టర్, ఇది ఫైన్, బాగుంది వినడానికి అండ్ చాలా ప్లెజెంట్గా చెప్పాను నేను కూడా. బట్ నేను చెప్పినంత ప్లెజెంట్గా అయితే ఉండదు కదా. సో ఇంటికి ఎప్పుడైనా దెబ్బలు తగిలించుకొని రావడం ఇలాంటివి ఏమైనా జరిగేవా అసలు? జరిగేవండి. అంటే ఇట్స్ ద ఓన్లీ క్రాఫ్ట్ నాకు తెలిసి ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు వాళ్ళకి, యూనియన్ సైడ్ నుంచి కానీ ఇది కానీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఇన్సూరెన్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళ వర్కే అలాంటిది. టిల్ టుడే ఐ జస్ట్ లుక్ అప్ టు మై ఫాదర్. ఎప్పుడైనా ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు లైఫ్లో ఐ థాట్ దిస్ మ్యాన్ లైక్ హిస్ డన్ సో మచ్. చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నా లైక్ ఆయన కంటే గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఇంకెవరు ఉంటారు. Of course, yeah. So first అమలా, మీకు పవన్ లైక్ ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు, ఈ లైన్ చెప్పినప్పుడు, అంటే టైం లూప్లో ఇరుక్కుపోవడం, ఒక టైం దగ్గర మళ్ళీ అగైన్ అండ్ అగైన్ అదే రోజులో అదే డేని స్పెండ్ చేయడం. సో ఫస్ట్ ఈ ఐడియా చెప్పినట్టు ఎలా అనిపించింది? ఫస్ట్ యువర్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్. What was your reaction on it? It was interesting because I was watching, another time loop series on Amazon at that time, and I felt it was very interesting concept. So I found it very exciting. But what intrigued me towards this story and the role is Alcohol cop. Okay, it's like all over the place now. That is there for the character, and for the totality of the story was, it's in a very realistic space. Yeah. Like this, who are getting in this time loop? Okay, one cop, police, and then one delivery boy. It's very interesting. Like these two characters doesn't even know each other. They are living in two corners of this city, and then they, with some external forces, they are forced to meet each other, and we have to put up with each other because only we both can help each other to come out of it and resolve it, or understand why this is happening to us. So that thread was very, very interesting because as a cop, she like have to put up with the tantrums, and he is also not obliged to because he hasn't done any crime, So that was really, really interesting. And of course the alcoholic bit, because for me every time I choose a role, that role has to intrigue me. I need to think. I need to like when I'm like trying to sleep, it has to, and when I wake up also I should wake up with it. That's when it gives me that kind of excitement to do it. సో ఎవ్రీథింగ్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ ఆర్ సిరీస్లో ఇంతకుముందు చూసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు కంటెంట్ మారుతుంది, ఈవెన్ దో ఆడియన్స్ చూసే విధానం కూడా మారుతుంది ఫిలింని అండ్ కంటెంట్ని. బట్ ఒకప్పుడు గుడ్ బ్యాడ్ డిఫరెంట్ సైడ్స్ ఉండేది. ఓకే, డ్యువాలిటీ. సో మంచివాళ్ళు ఒక పక్క, చెడ్డవాళ్ళు ఒక పక్క. హీరో మంచోడైతే మంచోడు, లేకపోతే చెడ్డోడు. సో ఇలానే ఉండేదన్నమాట. 2 sides చూపించడానికి కూడా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఒక కాప్, ఓకే చాలా గుడ్ బుక్స్లో ఆర్ గుడ్ నోట్స్లో ఉండే కాప్ కాకుండా ఒక డిఫరెంట్, ఓకే తను కూడా ఒకదానికి సంథింగ్ దేనికైనా అడిక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, అలాంటివి చూపించడం అనేది నిజంగా గ్రేట్. క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా అమేజింగ్ అనిపించింది నాకు ఫస్ట్లీ. అండ్ మీరు 100% దానికి ప్రాణం పోసారు అనిపించింది, మీరు అందరూ ఎవరెవరైతే కనిపించారో. అండ్ మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది? అఫ్ కోర్స్ తనతో పోల్చుకున్నా, లేకపోతే
డెఫినెట్గా యూనో డైరెక్టర్ వెరీ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకైతే హీస్ లైక్ చాలా కామ్గా హీ లుక్ లైక్ ఎ చాక్లెట్ బాయ్ Chocolate boy. He Okay. he looks like I you're wish very Pawan innocent. was here. He would have been very happy. Yeah, he's very innocent. He is a looks chocolate boy. Yeah. He's old, but he looks very young. Like, yeah. Oh, seriously? అంత ఓల్డ్ నాకు తెలియదు. No, he's not. Oh my god. I'm just so used to pulling his legs, but he's not here, so there's no point. Yeah, but he's very intelligent. అంటే అది He is ప్రతి one of the frame లో best కనిపిస్తుంది. directors we have in our country. We can definitely say that. Yeah, so వీళ్ళందరితో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది, సెట్లో ఎలా ఉంటుంది అసలు? ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. వీళ్ళందరూ చూసి పవన్ గారు లైక్ ఇస్ డన్ లూసియా చేశారు, యూటర్న్ చేశారు, నౌ ఈస్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు ఇచ్చేసారు కుడియడం. అయితే అమలా గారు షీస్ బీన్ లైక్ చాలా గ్రేట్ ఫిల్మ్స్లో పార్ట్ ఉన్నారు. యాజ్ అ పర్ఫార్మర్గా షీస్ ఆల్రెడీ దేర్ అవుట్ దేర్. అండ్ పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరు కూడా దే హావ్ ఆల్రెడీ మేడ్ అ మార్క్. అద్వైత గారు కానీ, డిఓపి గారు, పూర్ణ గారు, మ్యూజిక్ వీళ్ళందరూ ఎవరైనా సీనియర్స్ గా బిహేవ్ చేసేవారా? లేదు, Drag చేసేవారు. వెరీ స్వీట్ టు మీ. అంటే ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ ఏమంటాము ఓ యంగ్స్టర్ ఎవరైనా ఇప్పుడే వస్తున్నాడు సెట్ మీద కంటే నేనే. అంటే వీళ్ళందరూ అంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ అనమాట అరౌండ్ మీ. సో దే మంచి కంఫర్ట్ జోన్లో పెట్టేసి నన్ను అసలు ప్రెషర్ ఇవ్వకుండా ఒక టెన్షన్ కానీ ఇట్ వాజంట్ లైక్ దట్ ఎట్ ఆల్. ప్రతిరోజు వెళ్ళి ఐ వుడ్ జస్ట్ ట్రస్ట్ దోస్ పీపుల్ అండ్ డెలివర్ వాట్ ఎవర్ దే ఆస్క్డ్ ఫర్. చేసి వచ్చేవాడిని, చాలా పీస్ఫుల్గా ఉండేది మైండ్. వెన్ యూ హ్యావ్ అక్కడ కూడా మీరు డెలివరీ చేసి వచ్చేవాడిని. అండ్ యూసీ ఇందాక క్యారెక్టర్స్ గురించి అన్నప్పుడు రోల్ ఆఫ్ దుర్గా కానీ అది ఆర్ మనకి బ్లాక్ అండ్ వైట్ రెండే షేడ్స్, గ్రే షేడ్ ఏరియా అన్నది చాలా ఉంటుంది. అది మనకి దట్ ఈస్ రియాలిటీ. అది మనకి పోర్ట్రేట్ చేయరు చాలా ఎక్కువ. అండ్ పవన్ కుమార్ గారు ఆ గ్రే షేడ్ ఏరియా అన్నదే లైక్ హీ ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఇట్ అనమాట. అది ఇప్పుడు ఆయన లూసియా చూసుకున్న ఎనీ అదర్ ఫిల్మ్స్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ క్యారెక్టర్ కనిపించినా కూడా దర్ వెరీ న్యాచురల్. రైట్, ట్రూ. సో ఐ జస్ట్ ఇట్ వాజంట్ లైక్ ఐఎమ్ యాక్టింగ్ ఏదో చెయ్యాలి, బిహేవ్ చేయాలి, అలాగే ఏం లేదు. ఇట్ వాజ్ లైక్ సహజంగా ఉండింది నాకు చేసేటప్పుడు. ఇట్ వాస్ ఫన్. ఓకే సో యూ హ్యావ్ డన్ అంటే చాలా డిఫరెంట్ రోల్స్ కూడా ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఆమె చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇలాంటి డిఫరెంట్ రోల్స్ చేసేటప్పుడు నేను చాలామంది యాక్టర్స్తో విన్నాను, యూనో సంథింగ్ లిటిల్ బిట్ లైక్ ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది కొన్ని డేస్ ఉంటుంది అని చెప్పి విన్నాను నేనైతే. ఆర్ యూ లైక్ అంటే స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ యాక్ట్రెస్ ఆర్ క్యారెక్టర్ వెళ్తుందా? I try, I kind of take different paths, you know, like switch on. See, I feel that I'm an intuitive actor, you know, when I don't prepare and when I just like give an intuitive shot, it has worked for me wonders. And when I do prepare, you know, and like when I sort of try to put myself in that space, that also has worked for me. Okay. So I keep changing because see what happens is if you go in the same path then you kind of get very exhausted. That's what happened to me, which I realized, you know, by 2019 and especially 20 beginning when I finished my Hindi debut, I was kind of putting myself in that zone completely. I disconnected from everything and I was also going through a very difficult phase at that point of time, so it like really exhausted me a lot and it was difficult for me to recover. It took time. So this particular series, this is something I tried something like when I did Maina. Maina, it was a very intuitive process. I didn't over prepare because I was a newcomer at that time. I didn't even know what to prepare. So this series, I wanted to like completely go and just let the character organically unfold, and that way it really helped because, and also I could also be that free because it was a director like Pawan. You know, I wanted him to reinvent myself. It's really nice when you work with directors like Pawan who are reinventing themselves. So that way that also helped because he brings in a lot of perspective and freshness to the scenes, and we both believe in the, like, you know, the realistic space, like you said, no good or bad, Right. duality. Right. So I and Pawan, I think we have this great sync about embracing that duality. Okay. See, you can never be a single same, way. yeah. You know, there is day and night, Right. there is sunrise and sunset, there is duality in everything. True. So if you can embrace it, it's a very beautiful thing. Like, so Durga and Adi,
they have their own vulnerabilities. Probably that's why she's drinking, and there is another way he expresses vulnerability. So yeah, it was quite interesting to work with Pawan, who lets you embrace that vulnerability, and who also pushes you, you know, out of your comfort zone, and like lets you push yourself a bit. Yeah. ఓకే ఓకే సో మీరేం నోటీస్ చేశారు పవన్లో యూనో ఆయనలో బెస్ట్ థింగ్స్? అంటే కామ్నెస్ నాకు తెలిసి లైక్ హిస్ వెరీ కామ్ అనమాట. అసలు థ్రిల్లర్స్ చేసేవాళ్ళు మేబీ ఆయన లోపల ఏం జరుగుతుందో ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్ అసలు అంటే ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ హిస్ హెడ్. బయటపడడం, ఎక్కువ మాట్లాడడం అస్సలు ఉండదు. లైక్ హిస్ వెరీ సెట్లో కూడా అసలు టెన్షన్ పడి ఇప్పుడు ఏమైనా కొంత టైం అయిపోతుందంటే కొంతమంది ప్యానిక్ అయిపోతూ వచ్చేస్తూ ఉంటారు. అసలు నాట్ ఈవెన్ అ సింగిల్ డే అసలు ఆ మనిషిని అలా చూసిందే లేదు నేను. ఐ వాజ్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్. అంటే హ్యాండ్లింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 4 hour కంటెంట్ 45 daysలో షూట్ చేశారు. ఇట్ ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్. సో అంటే 45 daysలో షూట్ చేశారు అండ్ మీ 1 words వల్ల ఒక 5 days ఎక్కువయ్యాను. నా 1 more లేదులేండి. ఏదో ఇక్కడ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ సార్, సో 1 more ప్లీజ్. నేను అడగడం అంటున్నారా? ఏదో అండి అది చిన్న చాదస్తో ఉంది, చిన్న వయసులో వచ్చేసింది, ఏం చేయలేము. కానీ ఏదో చిన్న పర్ఫెక్షన్ కోసం ఈ ఏజ్ లో అయితే చూడం. ఓకే కట్ ఓకేనా సార్ అంటే డైరెక్టర్ 1 more అడుగుతుంటారు, బట్ యాక్టర్ నో సార్, ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఏదో చిన్నగా అప్పుడప్పుడు పాపు ఆయన కూడా అర్థం చేసుకుని ఏం అనేవాళ్ళు కదా, సరే పిల్లోడు కదా అని చెప్పేసి వదిలేసేవాళ్ళు, సరే చేద్దాం వీడి కోసం ఇంకోటి అని చెప్పి. బట్ దెన్ యా పాప హీ వాజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ కోఆపరేటివ్. ఎందుకు మీరు అంటే 1 more ఎందుకు అడిగేవాళ్ళు? యువర్ నాట్ అంటే ఒక అది చేసేసిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది కదా, లేకపోతే బెటర్మెంట్ కోసం? బెటర్మెంట్ ఐ థింక్ యూజ్ యాజ్ యాక్టర్ కదా, ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్. ఇప్పుడు మనకి ఇంకేమైనా బెస్ట్ షాట్ వస్తుందేమో, బట్ రియల్లీ నైస్ యూనో, అది ఖచ్చితంగా ఉండాలి యాక్టర్ లో అయితే. సో ఐ ఫీల్ యూ హావ్ టు ఆల్వేస్ బి హంగ్రీ అండ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. Yeah, he was ordering a lot of biryani on set. బట్ మీకు ఆఫర్ చేయలేదు అనుకుంటా. Biryani? Of course. I would have killed him if he didn't tell me there was biryani. He was suggesting me some really good places to eat biryani. Okay. Yeah. ఓకే Hungry. అండ్ చాలా టాపిక్స్ మీద కూడా డిస్కస్ చేశారని మీరే చెప్పారు, యూనో లవ్, ఫ్రెండ్షిప్, ఇలా చాలా వాటి మీద. Breakup. బ్రేకప్, Moving on. హౌ మెనీ, ఎన్ని బ్రేకప్స్ అండి? మనిషి జీవితంలో ఏవైతే ఉంటాయి అన్ని విషయం కాదు ఎన్ని బ్రేకప్స్ అండి అయ్యే? ఏం లేవండి, ఏదో ఒకటో రెండో అలాగే ఇక్కడ ఒకటి. దట్స్ వై అందుకే చాదస్తాం ఏదో అన్నారు కదా, అందుకే వచ్చేసింది అంత చిన్న ఏజ్ లోనే బ్రేకప్స్ అన్ని. యా సో ఎస్, ఆహా ఆల్వేస్ చూస్ లైక్ గుడ్ కంటెంట్. ఇవాళ రేపు ఒక 100% తెలుగు కంటెంట్ని అండ్ గుడ్ కంటెంట్ని ఇస్తుంది ఏదైనా ప్లాట్ఫామ్ అంటే అది ఆహా. సో సే ఆహా. Yeah. AHA is like setting a great model for, you know, all the independent industries to come up, and like there's so much job opportunities, there's so much creative opportunities, Right. there's so much growth. So it's like a perfect model, and the way they function, you know, very organized and very for me, one of the most comfortable and happy shooting, especially when we shot during the pandemic. And like not even once where I felt, you know, it was all the more reasons why we were able to finish it in 45 days. It's a teamwork, right? There are like a lot of them who are working behind to make this happen. So I'm like super happy, and I'm really looking forward to continue my journey with AHA, definitely. నైస్. సో రాహుల్ మీరు చెప్పండి, లైక్ షార్ట్స్ చూస్తే అంటే ఫస్ట్ లుక్ ఏదైతే ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో అండ్ అప్పటి నుంచి కూడా సంథింగ్ ఏదో చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది ఆ టోన్ కానీ. సో ఈ ఫిలిం అంతా కూడా ఈ వెబ్ సిరీస్ని ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా అలానే ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. యూనో చాలా డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్ చూడడానికి, మ్యాజికల్ ఫ్రేమ్స్ చూడడానికి దొరుకుతాయి దీంట్లో. అండ్ డిఓపి గురించి అద్వైత గారు, లైక్ ఆయన నేమ్ నాకు చాలా నచ్చేసింది, Advaita, yeah, very deep. Yeah. హీఈస్ అ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. అసలు ఆయన కూడా లైక్ హౌ పవన్ సార్ ఇస్ చాలా కూల్గా ఉంటారు. అండ్ లైక్ ఆ డిజిటల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో ఉన్న కమాండ్ లైట్స్ కానీ అంత బ్యూటిఫుల్గా తీసారంటే, ఇఫ్ నాట్ హిమ్ ఐ డోంట్ నో ఈ ప్రాజెక్ట్ అంత ఫాస్ట్గా పుల్ ఆఫ్ చేయగలుగుతాం లేదో అసలు తెలియదు. హీస్ ఆల్రెడీ వర్క్ విత్ యూటర్న్ అన్న ఫిల్మ్ మీద పవన్ గారు ఇంకా అద్వైత గారు ఆల్రెడీ హ్యావ్ దట్, They're like soulmates. దే హ్యావ్ దట్ ర్యాపో అనమాట. అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేశారండి. అంటే కలర్ ప్యాలెట్స్ కానీ మీకు ఎక్కడ చూసినా కూడా దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్ ద పోస్టర్.
నాకు ఒక వామ్ టింట్ లైక్ దుర్గా క్యారెక్టర్కి చిన్న కూల్ టింట్ లైక్ టింట్స్ ప్రతి డీటెయిలింగ్ అన్నది ప్రెప్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేశారు. సింగిల్ డే కూడా సెట్ మీద ఏమంటావు ఇట్ వాస్ విత్ అట్మోస్ట్ క్లారిటీ అని చెప్పాలి. రైట్. ఈవెన్ నాకు కెమెరా కూడా ఒక క్యారెక్టర్ ఏమో అనిపించింది ఈ సిరీస్ లో. యా యాక్చువల్గా కెమెరా ఆల్సో యాక్టెడ్ లైక్ చాలా చోట్ల యాక్ట్ చేసింది కెమెరా. ఇఫ్ యు సీ సిరీస్ మొత్తంలో చాలా సింగిల్ షాట్స్ ఉంటాయి, కట్ అవ్వదు షార్ట్. అండ్ టు పుల్ ఆఫ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ యువర్ హెడ్ టెక్నికల్గా. సో హీ వాజ్ అమేజింగ్. ఈవెన్ దట్ యాక్సిడెంట్ షాట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఫ్రేమ్ అది చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అంటే ఇలాంటి దాంట్లో ఎక్కువసేపు కాస్ట్యూమ్స్ని అయితే కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఒకే కాస్ట్యూమ్ని ఎక్కువ రోజులు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. Yeah, repeatedly. Yeah, that was Pawan's idea. She said that we're repeating. We repeated, yes, Yeah, yes, yeah, same yeah. costume. That was a very conscious decision actually, to make it as real as possible. రైట్. Yeah. అండ్ దట్ ఒక రోజుని మళ్ళీ రెండో రోజు కూడా సేమ్ జరగడం వల్ల మేబీ అదే Yeah. కాస్ట్యూమ్ లో ఉంటుంది కదా. అలానే ఏమన్నా షూట్ కూడా జరిగేదా? మళ్ళీ చెప్పిన డైలాగ్ చెప్పి మళ్ళీ ఇలాంటిది ఏమన్నా ఉంటుంది? No, there is some difference in the dialogues every time. Like Yeah, when we bit- get aware about Yeah. the loop, there are some very very minute changes. Right. If you observe, you can, this show is actually you can watch repeatedly. There are a lot of new స్లోలీ things. ఇట్స్ రివీలింగ్ లైక్ ఓకే Yeah. తనకి తెలుసు అండ్ తన ఒక్కడికి తెలుసు, వీళ్ళిద్దరు ఎలా కలుస్తారు, ఇదంతా జరుగుతూ ఉండింది. ఆ సస్పెన్స్ అంతా రన్నింగ్ లో ఉండింది. Yeah. బట్ చేసిన షాట్ మళ్ళీ చేయడం Yeah. Adi It was aithe very interesting. Like just now I remembered, like we had to repeatedly do the same shot, right? So we also had space to bring in some changes, some nuances, but it really worked. Right. Yeah. You వాళ్ళ remember? బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అది ఎలా అంటే కెమెరా ఇక్కడ పెట్టేసేవాళ్ళండి. సో ఎపిసోడ్ 1 ఇది షార్ట్, ఈ ఫస్ట్ లూప్ అనేవాళ్ళు, ఓకే. ఫ్రేమ్ అక్కడే ఉండేది. మళ్ళీ ఎపిసోడ్ 3 సెకండ్ లూప్ అనేవాళ్ళు. మన ఎమోషన్ మారిపోయేది, కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్ అన్ని సేమ్ మళ్ళీ. All are same, but you మనం- people like, yeah, yeah. yeah. Only we are aware about it, so we could bring in that like in the first I would be like very emotionally, there is a scene where emotionally I'm shouting at my subordinate, telling him that why can't you do it, why don't you understand the stress that I'm going through, and when the same thing repeats, he's like giving me excuse, ma'am, I couldn't. I'm like, no problem, go bring it. So yeah, and it was very confusing బట్ also. యా ఆఫ్ కోర్స్ చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అది. Yeah. నాకు తెలిసి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ రాసి ఏది దేని Oh తర్వాత yes, ఏమిటిది every time I was like, I would come on set and then assistant would like in the vanity also they would give me a brief and I'm like, please, I need Pawan. then Pawan comes and like he has to like at least narrate it like at least twice so that I'm like, okay, cool. So this became a process. Like he had to sort of narrate and connect the dots and bring in that. రైటింగ్ సైడ్ కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో అటు నుంచి అటు డెఫినెట్ గా ఆ షఫీల్ ఉంది కాబట్టి. సో దిస్ అపారెంట్లీ పవన్ గారు ఫర్ దిస్ థింగ్ టైమ్ లూప్ కదా, అండ్ లైక్ యూఆర్ షూటింగ్ ఒక లొకేషన్ కమిట్ అయ్యామంటే ఆ లొకేషన్ లో అన్ని లూప్స్ చేసేయాలి. ఓకే. సో నార్మల్ ఎడిటింగ్ రిపోర్ట్ అన్నది వర్క్ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్ అన్నమాట కదా. ప్రొడ్యూసర్ కి ఏ మాత్రం ప్రాబ్లం ఉండదు, ప్రశాంతంగా అన్ని చేసుకొని వచ్చేస్తారు ఆయన. అందుకే 45 days లో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో అపారెంట్లీ ఆయన ఈ ఎడిటింగ్ రిపోర్ట్ పనికిరాదని ఓన్ గా ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఓకే. ఫాలో he was టు telling. ఫాలో షార్ట్స్ ఏది ఎక్కడ అని ఓన్ గా ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసి అందులో ప్రతిరోజు ఫోటో తీసి షార్ట్ నెంబర్ అవన్నీ వేసి పెట్టేసేవాళ్ళు అనమాట. Okay. సో హీఈస్ ఇన్సేన్. ఐ డోంట్ నో, Yeah, very నాట్ good దట్ with- పర్సన్. ఐ డోంట్ నో ఎవరు పుల్ ఆఫ్ చేయగలుగుతారు Yeah. ప్రాజెక్ట్ అని. Yeah, it looked really complicated when I got the script, when we were reading through the script session. I was like, okay, how this is all going to be get executed, but like we all had that trust on Pawan, so రైట్. సో బట్ ఎమోషన్ ఇమీడియట్ గా లైక్ డ్రాప్ అయ్యి ఎక్కువ అయ్యి, సో ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ దాని నుంచి ఇటువైపు షిఫ్ట్ అవ్వాలి అంటే కొంచెం టైం పట్టేదా? యా, కపుల్ ఆఫ్ డేస్, ఫస్ట్ 2 days కొంచెం ఇబ్బంది అయింది బికాస్ సంథింగ్ న్యూ. ఆ వర్క్ స్టైల్ కానీ ఇప్పుడు వరకు అలా పనిచేయలేదు. సో ఇట్ వాస్ సంథింగ్ న్యూ, బట్ దెన్ ఫ్రమ్ ద థర్డ్ ఫోర్ ఇంకా ఓకే దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి, యూ హావ్ టు గెట్ యూస్ టు ఇట్ అండ్ మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోయి ఓకే. సార్టెడ్ థింగ్స్ అవుట్. ఫర్ యూ for me also, for me, I didn't take much stress on that. I was taking stress on the language because for me, that is what is more. I have to get it right. It has to come. I have to speak like how I speak Malayalam, my mother tongue. So I was focusing more on that. And like I said, on the first day itself, I knew.
Pawan is doing what he's best at, and I felt really, really comfortable that way. Okay. Yeah. Pawan from Kannada, right? Yeah, he's from You're Karnataka. from Malayalam. And Kerala. he's Kerala and he's Telugu. He's Pan from- India web It series. is actually. ఇంకో బ్యూటిఫుల్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ రైటర్ విఘ్నేష్ గారు వచ్చి ఇస్ ఫ్రమ్ చెన్నై. Oh my God! Really? I didn't know that. సో Awesome. అక్కడి నుంచి స్క్రిప్ట్ హైదరాబాద్ కి వచ్చింది Okay. ఆహా దగ్గరికి. ఆహా నుంచి స్క్రిప్ట్ బెంగళూరుకి వెళ్ళింది పవన్ గారి దగ్గరికి. బెంగళూరు నుంచి మళ్ళీ కేరళకి వెళ్ళింది ఈవిడ కాస్ట్ చేయడంతో. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ కి వచ్చింది. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ జస్ట్ ఆల్ ఓవర్ అన్నమాట. Like that only. Like Yeah, that. loop Infinite. laga. Yeah. Infinity. Yes. సంథింగ్ అమేజింగ్. What goes around comes around. బట్ యా లైఫ్లో ఏదైనా జరిగిందే మళ్ళీ జరిగితే బాగుంటుందా బాగోదో నాకు తెలియదు కానీ లైక్ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ యాక్సిడెంట్స్ ఇలాంటివి ఏదో జరిగితే చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. బట్ యా మీ లైఫ్లో ఏదైనా జరిగిందే మళ్ళీ జరిగితే బాగుండు అనుకునేది ఏంటి, జరిగిందే మళ్ళీ జరగకూడదు అనుకునేది ఏంటి? ఐ డోంట్ నో. జరిగిందే మళ్ళీ జరిగితే బాగుండనా? Biryani. తినేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆకలేస్తే బాగుండు అనుకుంటాను నేను. అయ్యో రామా దేవుడా. సో ఆల్ ద బ్యాడ్ థింగ్స్ దట్ హ్యావ్ అండ్ మేబీ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ యు సీ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఇస్ మెంట్ టు బి. అంతే, మనం ఏం మార్చలేము. Yeah. బట్ దెన్ యూ హావ్ టు జస్ట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. అఫ్ కోర్స్ మనం ఏం మార్చలేం ఖచ్చితంగా. అదైతే అందరికీ తెలుసు. అక్కడ ఉన్న పిల్లలు ఉంటే పిల్లవాడిని వాళ్ళకి చెప్తారు. బట్ మీరు ఏదైనా అలాంటిది ఏమన్నా ఊహించుకొని కల్పితం, ఇది కేవలం కల్పితం ఆన్సర్ అనమాట. ఏమో మనం బాహుబలి చేసి ఉంటే బాగుండేదేమో. అయ్యా నైస్. What would you say? If I've done Bahubali, it would have been nice. You want to get it repeated? No, I'm just saying if she asked even as అంటే ఆల్రెడీ జరిగింది, అది ఒకసారి మీ లైఫ్లో జరిగిపోయింది, అది మళ్ళీ జరిగితే బాగుండు అనుకునేది ఏంటి అలాంటి ఇన్సిడెంట్? I would love బాహుబలి జరగలేదు కదా. okay, అలాగే I would like to experience the whole process once again. Again. Yeah. I'll be okay with it. Because I'm missing all of you. You, Pawan sir, everyone. Second season. Yeah, second season. If you're repeating first season, I'm not there. New, everything. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సీజన్ లో రిపీట్ మళ్ళీ repeat. ఓకే. సో యా జరిగింది ఏదైనా You'll జరగకూడదు get another అనుకునేది Durga. జరిగింది జరగకూడదనా? సంథింగ్ యూ డన్ మిస్టేక్ ఆ సంథింగ్. సో మిస్టేక్స్ ఎవరు చెప్తారు అండి ఇన్ని కెమెరాస్ పెడితే? సో ఇంపాసిబుల్ There are no mistakes, only ఎనీ బ్రేకప్స్ యూనో లైఫ్ లో ఆల్రెడీ హ్యాపెన్స్. యాక్చువల్గా ఏదైతే ఫస్ట్ బ్రేకప్ జరిగిందో ఇంకా పిల్లోడు ఉంటే బాగుండదు ఇంట్లో. పిల్ల. What did you say? That you want kids? No, I'm just saying. పిల్లలు. Pillalu, yeah. I was like the first breakup that I went through, no? That wouldn't have happened. It would have been much. Yeah, with like that- it How would do have you been know? good. How I do you don't know. I'm just, it's a thing. Okay. I'm just saying. ఇన్ యువర్ లైఫ్ లైక్ See, I have a very philosophical answer to that. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. It's your choice if you want to hear it or not. నోబడీ ఇస్ చలేగా. Yeah. So, yeah, like, see, things gets repeated in life unless or until that point where you become aware about it. You feel like, oh, why I have the same kind of relationships are repeating in my life, same kind of problems. See, that's when you start, like, you know, becoming aware about it, and you can observe, and you have a choice to change the same pattern. Then you'll start seeing a lot of change that's happening. So that change, that choice begins within yourself. Right. Yeah, so these things are happening in our life for us to, you know, make us wake up. You know, it's like a wake up switch, and it's if you wake up with that, then it's great. If you don't wake up also, that's also great, because that's also a part of your journey. Yeah. True. But I really, really believe that a lot of things in life are getting repeated, because that's the pattern, you know. It's a pre-programmed pattern of our brain, and you can change it also, because we are superhumans. You can change and make your life the way you want once you get, you know, start giving that a lot of focus and awareness. That's what I feel. ఓకే. సో యూ వర్క్ విత్ అంటే ఒక యాక్టర్స్తోనే కాదు, వెరీ ఇంటెలిజెంట్ యాక్టర్స్, వెరీ స్మార్ట్ యాక్టర్స్ వర్క్ చేసే కదా. Very spiritual, basically. స్పిరిచువల్ I like the way you're saying that. So, బ్యూటీ విత్ స్పిరిచువల్ థాట్స్.
ఓకే ఆల్వేస్ సెట్ నాకు తెలిసి ఒక పక్క నాకు తెలిసి లైబ్రరీలా ఉండేది ఎందుకంటే మీ డిఓపి అండ్ డైరెక్టర్ మాట్లాడరు కాబట్టి ఇంకో పక్క స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అంతా అందుతూ ఉండేదా మీకు సో ఈజ్ లైక్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ మ్యాన్ లైక్ తర్వాత యాక్షన్ నో యాక్షన్ I don't like action. No, even he's very spiritual. Like, see, spirituality, everybody has different ways of looking at it. And for me, it's more of, you know, when you can live in a different dimension and when you feel connected with everything around. It's not just you and your life, with the universe and with people, and how all of us are, you know, like working in each other's life. With like we had this really interesting conversation where he was talking about Shiva and like something that, you know, happened in his childhood, and you know, he's also like a very spiritual soul that way. Yeah. Okay, so Rahul already told me like action and thrillers తనకి ఇష్టం అని చెప్పి అండ్ మీకు పర్సనల్లీ ఎలాంటి రోల్స్ అండ్ ఎలాంటి ఫిలిమ్స్ అంటే ఇష్టం వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ వాచ్ చేయడానికి అండ్ చేయడానికి See, like a lot of people connect me with bold and you know, this kind of there is this stigma around me as an actor, I think, because I had to make such choices to do what I believe in and to create that space for myself. But you know, actually I'm a very lover soul, you know, that's the truth, and I don't think many people know about it. But people who are close to me, when they see my roles like this, they're very surprised like because you know. So I'm really hoping to play part of like a beautiful love story. Okay. But again, something that's again, you know, like something that's very ఛాలెంజింగ్ లవ్ స్టోరీ not challenging, not cliche, you know, Okay. not the boy loves a girl, girl loves a boy, something more deep, you know, like Okay. what we actually experience in relationships. Right. And because love makes you the most vulnerable, right? So I sort of want to bring that, and I have been the most vulnerable in the phases where I was in love. So I would love to bring that and express that part of myself. ఐ విష్ అది తొందరగా రావాలి అనుకుంటున్నాను ఆహానే Thank హిట్ you. చేయాలనుకుంటున్నాను సో యా థ్రిల్లర్స్కి మ్యూజిక్ మెయిన్ పిల్లర్ నాకు తెలిసినంత వరకు బికాజ్ ఆ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది సౌండ్ రాకపోతే మనం దాన్ని ఫీల్ చేయడం చాలా Definitely. చాలా కష్టం అండ్ Yeah. ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లైక్ ఆ కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్యారీ అవ్వడానికి కూడా ఆ మ్యూజిక్ అనేది Yes. సౌండ్ అనేది చాలా మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది Yeah. అండ్ తెలియదు మ్యూజిక్ హూ స్టార్ట్స్ ఎవరైనా Purna Garu, who's also Pawan's team. He's also from Karnataka. So Pawan kept his core team like DOP, editor, and the music director, and his AD Divya. Yeah, like when we didn't have any clue how the music is going to come out, and when I saw the trailer is what, and the promotional, you know, videos that we released, there is that theme music which is really nice, and yeah, like he's done a great job, Purna ఈవెన్ Garu. ట్రైలర్స్ లో విన్నప్పుడు కూడా చాలా చాలా సౌండ్స్ లైక్ ట్రూ Yeah. చాలా మందికి I was నచ్చింది. also trying to sing this yesterday. When I saw him, I'm like, I got very excited, and I'm like, that music, no, no. And he's like, theme music? I said, yes. థీమ్ మ్యూజిక్ చాలా చాలా బాగుండింది బాగుంది, చాలా బాగుంది. యూనో Yeah. నాకు తెలిసి అందుకే ఆయన అక్కడ నుంచి తీసుకొని రావడం జరిగింది ఆ కంఫర్ట్స్ ఆయనకు ఉంటాయి Yeah, and he's the one who did music for Lucia, U-Turn. He's like Pawan's, again, another కోర్ టీమ్ soulmate. Yeah, he has this. టీమ్ అన్నమాట. Yeah. సో మీరే జాయిన్ అయ్యారు కొత్తగా అది ఇప్పుడు మేము కదా ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యాం వెళ్ళే బస్సులో ఇప్పుడు ఎక్కాం స్టాప్ అని ప్రయాణం అంతా బాగా జరిగిందండి బస్ లో చాలా బాగా జరిగింది. తోటి ప్రయాణికులు అందరూ బాగున్నారండి అందరితో అస్సలు. ఓకే తోటి ప్రయాణికుల్లో బస్ దిగేటప్పుడు ఎవరినండి ఎక్కువ మిస్ అవుతారు దిగలేదుగా సీజన్ 1 అది సీజన్ ఎక్కడికి వెళ్ళి అయితే అక్కడ బస్ ఓకే కంటిన్యూ అవుతూనే Continue ఉంటుంది అవుతూ ఇదైతే ఖచ్చితంగా స్టాప్ లో చూసి నేను దిగట్లేదు బాయ్ అసలు, చెప్పేసి వెళ్ళిపోదు ఓకే సో ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ కదా ఒక సిరీస్ ఫస్ట్ డేనే 3 ఎపిసోడ్స్ అనేది ఫ్రీగా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది నాకు తెలిసి అది కంటెంట్ మీద ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే అది జరుగుతుంది సో యా దాని మీద ఏంటి అసలు ఐ డోంట్ నో అంటే అది అసలు ఆ డెసిషన్ అన్నది ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ అనమాట అలా ఫస్ట్ 3 ఎపిసోడ్ అంటే వాళ్ళకి ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే సిరీస్ మీద అది చేసి ఉంటారు అండ్ ఆడియన్స్ లిటరల్ గా 3rd ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత దే ఆటోమేటిక్లీ వాంట్ టు వాచ్ ద 4th ఎపిసోడ్ అలాంటి ఒక
అంత గ్రిప్పింగ్గా ఎంగేజ్ చేయగలిగారు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్లీ వర్క్డ్ అవుట్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ సబ్స్క్రైబింగ్ మోర్ నౌ టు వాచ్ ద 4th ఎపిసోడ్ అండ్ స్టఫ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఐ థింక్ వాళ్ళు అనుకుంది ఏదైతే ప్లాన్ ఉండిందో ఆహా టీం వాళ్ళు అకంప్లిష్ అయ్యారు అని చెప్పాలి. రైట్, న్యూ యాక్టర్ ఆర్ సీనియర్ యాక్టర్ ఆపోజిట్లో చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యాక్షన్ చూసి ఎంతో కొంత ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ యాక్షన్కి రియాక్షన్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది కదా. సో అమలాతో వర్క్ చేసేటప్పుడు అండ్ మీరు నోటీస్ చేసింది ఏంటి? డెఫినెట్గా ఇలాంటి టెక్నిక్స్ మనం నేర్చుకోవాలి అనుకునేవి. హర్ ఐస్ అండి, ఐ డోంట్ నో లైక్ అది గాడ్స్ గిఫ్ట్, బట్ దెన్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ద వే షీ ఎమోట్స్ త్రూ హర్ ఐస్ కదా, ఇట్స్ అమేజింగ్. అసలు అది ట్రై చేస్తున్నాను, చేయాలి అదే. యా, మీరు కూడా కొంచెం బిగ్ ఐస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి చూడాలి లేవు కదా, అంటే. అదే బాధ. చిన్న చిన్న కళ్ళు, ఇది ఏం చేయగలుగుతుంది ఇంత అర్థం కాదు. అమల గారి ఐస్ తో కొంచెం కంపేర్ చేయడం కష్టమే, బికాజ్ చాలా చాలా నాకు ఐస్ మాత్రమే ఇలా కనిపిస్తున్నాయి మరి. Yeah, I got blessed to have my mother's eyes. Yeah, her family, her generations surviving because of this. ఓకే, సో వాట్ యూ అంటే మీరేం నోటీస్ చేశారు తనలో? Rahul, yeah, of course. Adi, like I said, you know, when you work with newcomers, like beginners, uh, the enthusiasm, his dedication, um, he tries to get into the mood of the scene and mood of the character very, very easily. He can switch very easily. I think that's his strength, which I feel. For me, I have my own process to sort of you know, get into that space. Both ways to do it. Probably in the future he would also experiment this, but like right now this is working out for him very naturally to switch quick, and it's working out. It's not like it doesn't look he's trying too hard. Sometimes when we do that, it can look a bit mechanical, but when he does that, it doesn't come out as very mechanical. You've done theater and all, right? Yeah. So I think that experience like Okay. is helping him to control his expressions on the face. రైట్ Yeah, so I think that's his. రైట్. సో యాక్టర్ కావాలని ఫస్ట్ నుంచి ఉండింది, అందుకే యాక్టింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళడం జరిగింది. యా ఓకే, He చిన్నప్పుడు writes also. యా అప్పుడప్పుడు దట్ ఇస్ yet to పోయిటరీనా అండి స్టోరీసా? స్టోరీస్ Okay. yet to explore our space. Yeah, like it's like always trying to engage creatively, which is a nice వెరీ thing. నైస్. Yeah. మీరేమైనా అదర్ I also write. ఓకే ఓకే. సో అమలాస్ రైటింగ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు మేము చూడడానికి ఉంటుంది? Now I'm writing very random thoughts that, Okay. that are coming, and like random experiences and about random people. రైట్. ఈ కంప్లీట్ కుడియడం అయితే దాంట్లో లైక్ మర్చిపోలేని మూమెంట్ ఏమన్నా ఉందా? కష్టపడిన మూమెంట్? యా ఫర్ మీ పర్సనలీ పాప ఆ రోజు సెట్లో లేరు, ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ మై వర్క్ అనమాట. సో లొకేషన్ అందు మాకు ఓన్లీ దట్ ఆ వన్ డే అవైలబుల్ ఉండింది. సో 7 AM to 2 AM షూట్ చేసాము. వీ హ్యాడ్ టు షూట్ 4 to 5 లూప్స్ ఒక లొకేషన్లో. 170 ఓకే టేక్స్ తీసారు ఆ రోజు. Yeah, అండ్ that was phenomenal. లిటరలీ అసలు ఓకే టేక్స్ లైక్ లిటరలీ సమ్ ఎన్ని మినిట్స్ ఫుటేజ్ నాకు కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు, బట్ ఇట్ వాస్ నేను అనుకునేది పక్కా ఇంకో రోజు ఎప్పుడో ఉంటుంది లాస్ట్లో అని చెప్పి అనుకున్నాను. బట్ దెన్ దే జస్ట్ ఫినిష్డ్ ఇట్ ఆఫ్. ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ ఇంకా నేనైతే. సో దట్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడు మర్చిపోయాను. డూ యూ హ్యాడ్ ఎనీ? మీకేమన్నా ఉన్నాయా? For me, we were shooting during the peak of December and January, like the peak of winter. Sorry, during December and January, it was really cold, and there was some cyclone or something was happening, so it was even more colder for no reason. I felt like I'm shooting Game of Thrones, you know. Only difference is I was wearing this uniform. So we had this like heaters and stuff like that, and I was like, already I had to speak a difficult language, and I would be like, oh, meeruku. Yeah, that it was nice also. I wish I was not working, but I had to shoot, so yeah. మీరు ఏదైనా తెలుగు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారా? బాగున్నారా, తిన్నారా కైండ్ ఆఫ్? I can see. The thing is that, you know, when I work on a project, I put my complete focus into that dialogues and scenes, because if I try to learn also, you know, along with it, then it's a tough process, Right, unless I'm right. staying here for a long time, Right. and then I go back and I'm doing another film, right? So I try to channelize my energy into the scenes and the dialogues and getting it right.
when I'm speaking my lines, I speak like fluently, Only, okay. quite well. Okay. Don't you think Yeah, so? Yeah. But other than that, like Baunara, Ela Unnaru, Oy, okay. then Tinnara. Tinnara. I can like if while we're shooting, I can speak. But like now it's been what 3-4 months. నో so- ప్రాబ్లమ్ స్టే హియర్ డూ మోర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ తెలుగు Yes, of సో course. ఇంకా ఫర్దర్గా తెలుగు మాట్లాడేయచ్చు Yes, మీరు కూడా yes, అండ్ yes. థ్యాంక్ యూ That's సో the మచ్ goal. ఆల్రెడీ దుర్గాని ఆదితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు ఆహాలో పీపుల్ అందరూ మీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఎపిసోడ్స్ చూస్తూ 3 ఫ్రీగా ఇచ్చారు కదా వాటిని చూస్తూ అండ్ కంటిన్యూ చేయడానికి అందరూ ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నారు అండ్ ఐ విష్ దీనికి సీజన్ 2 కూడా రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సో Thanks a మచ్ lot. థ్యాంక్ యూ యా సో చూసారు కదా కుడి ఎడం అయితే ఏమండి ఏమవుతుంది ఇంకా చూడలేదా చూడండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మంచి మంచి కంటెంట్ని మీకు అందించడానికి ఆహా రెడీగా ఉంది అండ్ అమేజింగ్ కంటెంట్ ఇది సో డెఫినెట్గా మీరు మిస్ కావద్దు అండ్ 3 ఎపిసోడ్లు ఫ్రీగా మీకు అందించడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఎందుకంటే 4వ ఎపిసోడ్ ఆటోమేటిక్గా మీరు దాన్ని అలా ఫాలో అవుతూనే ఉంటారు కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ గీతా బగా సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ కేర్ బాయ్